Hi everyone, welcome back. Last lecture we have started the graphical method. Now we will going to solve the remaining example of practice set 1.2. Now third example, x plus y is equals to 0 and 2x minus y is equals to 9. We have to solve this equations or we have to solve these examples by the graphical method. So first of all, find the coordinates for first equation. To 0, and in graphical method how many coordinates we are finding? That is 3 coordinates. So now here simple equation. Now take values of x and find the values of y. Suppose x is 0, then we will get y is equals to 0 plus y is equals to 0. So y is equals to also 0. So our first coordinate is 0, 0. If x is equals to 1, then 1 plus y is equals to 0. So y is equals to, shift this 1, then it will be minus. So 1 minus 1, it is second coordinate. And if x is equals to 2, then 2 plus y is equals to 0. So y is equals to minus 2. These are the coordinates for equation 1. Now find the coordinates for equation second. 2x minus y is equals to 9. X, y, x comma y. Now we will take the value for x and find the value for y. Now if x is equals to 0, then 2 into 0 minus y is equals to 9. Then 2 zeros are 0 and minus y is equals to 9. So y is equals to minus 9. आता minus 9 जर आपण घेतला तर ग्राफवर आपल्याला प्लॉट करायला प्रॉब्लेम होईल. म्हणून मी x ची व्हॅल्यू 0 न घेता इथं सपोज 2 घेऊ. 2 2 चा काय होणार मग 0 च्या जागी मी काय टाकते 2. मग 2 2 चा 4. नाउ minus y is equals to 9 plus 4 तिकडे गेल्यावर minus 4. So minus y is equals to 5. So y is equals to minus 5. 2 comma minus 5, this is our first coordinate. If x is equals to 3, then 2 into 3 minus y is equals to 9. 3 2s are 6 minus y is equals to 9. So minus y is equals to 9 minus 6. So minus y is equals to 3. So y is equals to minus 3. 3 minus 3 is second coordinate. And if x is equals to 4, then 2 into 4 minus y is equals to 9. So 8 minus y is equals to 9. So minus y is equals to 9 minus 8. So minus y is equals to 1, y is equals to minus 1. Now these are the coordinates for equation 1 and equation 2. Now we plot the graph. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. This is x-axis, this is x dash, this is y-axis and this is y dash. आता फर्स्ट इक्वेशन साठी आपण ग्राफ ड्रॉ करणार. तर फर्स्ट कोऑर्डिनेट काय आहे 0, 0. पहिला जो कोऑर्डिनेट असेल तो आपण कशावर घेतो नेहमी एक्स ऍक्सिस वर घेतो. सो 0, 0, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट. नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट 1. आता एक्स ऍक्सिस वर 1 आणि वाय ऍक्सिस वर -1 मीन्स हियर 1 -1 and 2 -2. X axis वर 2 आणि y axis वर -2. If we join these points, then we will get the straight line.
and this is this line for the equation x plus y is equals to 0. Now second, 2 and minus 5. The x axis वर 2 आणि y axis वर minus 5. 2, minus 5. 3 and minus 3. X axis वर 3 आणि y axis वर minus 3. Means this point. 3 and minus 3. 4 and minus 1. Means this point. And if we join these 3 points, then we will get the intersection point, that is 3, minus 3, and this is the solution for both this equation. So solution x, y is equals to 3, minus 3. Understand? Now next example, that is 3x minus y is equals to 2 and 2x minus y is equals to 3. So first of all, find the coordinate for this equation. 3x minus y is equals to 2. X, y, x, y. Now our first equation, 3x minus y is equals to 2. आता आपण काय करणार, x चे जे व्हॅल्यूज आहेत त्या मनाने घेणार आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करणार. मग x ची व्हॅल्यू जर सपोज आपण 0 घेतली तर इथे काय मिळणार, 3 into 0 minus y is equals to 2. 3 zeros are 0, so minus y is equals to 2. So y is equals to minus 2. So 0, minus 2 is our first coordinate. Now if 3x is equals to 1, then 3 into 1 minus y is equals to 2. 3 minus y is equals to 2. So minus y is equals to 2 आणि plus 3 तिकडे शिफ्ट झाल्यावर minus 3. So minus y is equals to minus 1. So y is equals to 1. 1, 1 is our second coordinate. Now if x is equals to 2, then 3 into 2 minus y is equals to 2. So 6 minus y is equals to 2. So minus y is equals to 2 आणि plus 6 तिकडे गेल्यावर minus 6. So minus y is equals to minus 4. So y is equals to 4. These are the coordinates for first equation. Now for second equation, that is 2x minus y is equals to 2. X, y, x, y. Now if we put a value of x is 0, then 2 into 0 minus y is equals to 3. So minus y is equals to 3. So y is equals to minus 3. So 0 and minus 3 is first coordinate. If x is equals to 1, then 2 into 1 minus y is equals to 3. 2 minus y is equals to 3. So minus y is equals to 3 and shift this 2, then it is minus 2. So minus y is equals to 1. So y is equals to minus 1. So 1 minus 1 is second coordinate. Now if x is equals to 2, then 2 into 2 minus y is equals to 3. So 4 minus y is equals to 3. So minus y is equals to 3 plus 4 तिकडे गेल्यावर minus 4. So minus y is equals to minus 1. So y is equals to 1. 2, 1. These are the coordinates. Now we plot the graph. One, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 4, minus 5. 1, 2, 3,
4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 and -2. Now first coordinate is 0 and -2. मग x ॲक्सिस वर 0 आणि y ॲक्सिस वर -2 म्हणजे हा पॉइंट येणार 0, -2. Then 1 and 1, x ॲक्सिस वर 1, y ॲक्सिस वर 1 म्हणजे हा पॉइंट. 2 and 4, x ॲक्सिस वर 2, y ॲक्सिस वर 4. Now join these 3 points. This is for the equation 3x minus y is equals to 2. Now second line, 0 and -3. 0, 0 and -3 means here. Second one is 1 and -1. 1 and -1. And 2 and 1. 2 and 1 means here. X axis were 2 and y axis were 1. 2, 1. If we join these 3 points, आता माझ्याजवळ स्केल नाही आहे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येणार मला. जेव्हा तुम्ही हे 3 पॉइंट जॉईन करणार तेव्हा तुमचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट असेल हा -5 आणि -1 असा येणार. तर माझ्या ह्या ज्या लाईन आहे माझ्याजवळ स्केल नाही त्याच्यामुळे मला प्रॉब्लेम येतोय. पण जेव्हा तुम्ही व्यवस्थित ड्रॉ करणार तेव्हा तुमचा इंटरसेक्शनचा पॉइंट जो असेल तो -1 आणि x ॲक्सिस वर -1 आणि y ॲक्सिसचा -5 असा असेल. सो इट इज द सोल्युशन. दॅट इज x, y is equal to -1 and -5. Understand? The next example है 3x minus 4y is equals to -7 and 5x minus 2y is equals to 0. आता इथं x ला एक कोएफिशियंट आहे आणि y ला एक कोएफिशियंट आहे. जेव्हा असे एक्झाम्पल असतील तेव्हा कोऑर्डिनेट काळजीपूर्वक काढायचे. तर सर्वात आधी काय करायचं तर x ची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्या किंवा y ची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्या. मग आता x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची मी -4y ला तिकडे शिफ्ट करते. सो 3x इज इक्वल टू 7 आणि -4y तिकडे गेल्यावर काय होईल +4y आणि x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची मग तो 11 शिफ्ट करा. सो x इज इक्वल टू 7 + 4y अपॉन ही x ची व्हॅल्यू भेटली. आता इथं y ची व्हॅल्यू अशी घ्यायची की सॉरी इथं -7 आहे अशी घ्यायची की यांची ऍडिशन सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जे पण आन्सर येईल ते 3 ने डिव्हिजिबल असायला पाहिजे. मग आता आपण याच्यासाठी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करू. x, y, x, y. आता y चा कोऑर्डिनेट सपोज मी जर 0 घेतला तर -7/3 होईल आणि 3 7 च्या टेबल मध्ये येत नाही त्याच्यामुळे आपण 0 ने घेणार. मग सपोज y चा कोऑर्डिनेट 1 घ्या. जर 1 घेतला तर -7 + 4 × 1/3 दॅट इज -7 + 4/3 प्लस मायनस मायनस होईल 7 मधनं 4 गेले -3/3 3 1 जा 3 दॅट इज इक्वल टू -1. x ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला -1 आणि 1. हा झाला आपला पहिला कोऑर्डिनेट. आता जर सपोज 2 घेतला आपण तर 4 2 जा 8 होईल. 8 मधनं 7 गेले 1 राहते त्याच्यामुळे 1 3 ने डिव्हिजिबल नाहीये. पण जर -2 घेतला आपण y ची व्हॅल्यू -2 घेतली तर हा काय होईल -8 -8 आणि -7 किती -15 15 3 च्या टेबल मध्ये येतो म्हणून आपण y ची व्हॅल्यू -2 घेऊ शकतो. मग y ची व्हॅल्यू -2 घ्या तर -7 × 4 × -2 डिव्हिजिबल बाय 3 दॅट इज इक्वल टू -7 -8/3 -15/3 3 5 जा 15 दॅट इज इक्वल टू -5. मग -5 आणि -2 हा तुमचा सेकंड कोऑर्डिनेट झाला. आता जर 3 घेतला आपण तर 3 4 जा 12 12 मधनं 7 गेले किती राहणार 5 5 डिव्हिजिबल नाही सोडून द्या विषय. जर 4 घेतले तर 4 4 जा किती होणार 16 16 मधनं 7 गेले किती 9 आणि 3 च्या टेबल मध्ये 9 येतो त्याच्यामुळे आपण y ची व्हॅल्यू 4 घेऊ शकतो. मग y ची व्हॅल्यू 4 घ्या.
जर 4 घेतली तर आपल्याला मिळेल -7 प्लस 4 इंटू 4 डिव्हिजिबल बाय 3, दॅट इज 7 प्लस 16 डिव्हिजिबल बाय 3. So 9 divisible by 3. 3 3s are 9. So 3. So 3, 4 is our third coordinate. आता सेम असेच कोऑर्डिनेट ह्या एक्झाम्पल साठी सुद्धा फाइंड करायचे. ह्या इक्वेशन साठी -2y is equals to 0. मग सर्वात आधी x ची व्हॅल्यू काढा. 5x is equals to -2y तिकडे गेल्यावर काय होईल +2y and x is equals to 2y upon 5. म्हणजे y ची व्हॅल्यू अशी घ्यायची की ज्याने 2 ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर तो नंबर 5 ने डिव्हिजिबल असायला पाहिजे. सो x y x, y. आता y ची व्हॅल्यू जर सपोज आपण 0 घेतली तर वरती काय होऊन जाईल 0 होईल आणि 0/5 चा आन्सर काय येतं 0. म्हणून पहिला कोऑर्डिनेट काय आहे तुमचा 0 0. बरोबर. आता y ची व्हॅल्यू जर आपण 5 घेतली तर 5 2 चा किती होणार 10 आणि 10 5 च्या टेबल मध्ये येतो म्हणून आपण y ची व्हॅल्यू किती घेणार 5. मग 5 x is equals to 2 into 5 upon 5 that is equal to 10 upon 5. 5 2 जा 10 that is equal to 2. x किती भेटला आपल्याला 2 that is 2,5. मग तसंच जर x ची व्हॅल्यू आपण y ची व्हॅल्यू आपण -5 घेतली तरी सुद्धा आपल्याला आन्सर भेटेल. कसं x is equals to 2 into -5 upon 5 that is -10 upon 5. 5 2 जा 10 that is equal to -2. So -2 and -5 is our third coordinate. लक्षात आलं. आता हे कोऑर्डिनेट्स आपण काढले. आता यांच्यासाठी ग्राफ प्लॉट करू. आता फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपला -1 आणि 1. मग x ऍक्सिस वर -1 आणि y ऍक्सिस वर 1 म्हणजे हा कोऑर्डिनेट -1 1. सेकंड कोऑर्डिनेट कुठला आहे तुमचा -5. x ऍक्सिस वर -5 आणि y ऍक्सिस वर -2 म्हणजे इथे येणार -5 -2. आणि तिसरा जो आहे x ऍक्सिस वर 3 आणि y ऍक्सिस वर 4 म्हणजे हा इथे. आता हे तिघही पॉइंट जॉईन करायचे. दिस इज फॉर द इक्वेशन फर्स्ट दॅट इज 3x minus 4y is equals to -7. आता सेकंड इक्वेशनचे कोऑर्डिनेट 0,0 पहिला कोऑर्डिनेट आहे. सेकंड कोऑर्डिनेट काय x ऍक्सिस वर 2 आणि y ऍक्सिस वर 5. आणि थर्ड कोऑर्डिनेट आहे x ऍक्सिस वर -2 आणि y ऍक्सिस वर -5. -2 and -5. आता यांना आपल्याला 1 2 आणि 3 तिघांना जॉईन करायचे. तर जेव्हा तुम्ही या तिघांना जॉईन करणार तेव्हा तुमचा हा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे, आता माझ्याजवळ स्केल नाही म्हणून हा प्रॉब्लेम येतोय, हा जो येईल तो तुमचा 1 आणि 2.5 हा इंटरसेक्शन पॉइंट तुमचा यायला पाहिजे आणि तो तुमचा येतोच. आता इथं माझं मेजरमेंट वगैरे व्यवस्थित नाही त्याच्यामुळे माझा हा प्रॉपर येणार नाही, पण तुम्ही जेव्हा ग्राफ बुक मध्ये काढणार तेव्हा तो तुमचा बरोबर 1, 2.5 हा तुमचा इंटरसेक्शन पॉइंट येईल अँड दॅट इज द सोल्युशन फॉर अवर इक्वेशन. That is x, y is equals to 1, 2.5. आता ह्या एक्सरसाइजचं लास्ट एक्झाम्पल 2x minus 3y is equals to 4 and 3y minus x is equals to 4. आता फर्स्ट इक्वेशन साठी कोऑर्डिनेट फाइंड करायचे. मग सर्वात आधी आपण x ची व्हॅल्यू काढणार. 4 minus 3y तिकडे गेल्यावर होईल +3y and x is equals to 4 plus 3y. हा जो 2 इकडे मल्टिप्लाय इकडे आल्यावर काय होईल डिवाइड.
आता इथं y ची व्हॅल्यू आपल्याला अज्युम करायची आणि x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. जर y ची व्हॅल्यू आपण 0 घेतली तर ही टर्म 0 होणार आणि इथं x इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळणार 4 डिव्हिजिबल बाय 2. 2 2 जा 4. सो x इज इक्वल्स टू 2. मग पहिले कोऑर्डिनेट आपले काय भेटले 2, 0. आता जर y ची व्हॅल्यू आपण 2 घेतली तर 3 2 जा किती होतात 6. 6 प्लस 4 किती होतात 10 आणि 10 2 ने डिव्हिजिबल असतो म्हणून y ची व्हॅल्यू आपण 2 घेऊ शकतो. मग 4 प्लस 3 इंटू 2 डिव्हिजिबल बाय 2 दॅट इज 10 डिव्हिजिबल बाय 2. 2 5 जा 10 दॅट इज इक्वल टू 5. मग सेकंड कोऑर्डिनेट आपल्याला काय मिळाला 5, 2. मग आता जर आपण -2 घेतला तर इथे आपल्याला किती भेटेल -6 भेटेल. -6 आणि 4. 6 मधनं 4 गेले किती राहणार 2. 2 ने डिव्हिजिबल होणार म्हणून आपण y ची व्हॅल्यू -2 सुद्धा घेऊ शकतो. मग ती -2 घ्यायची 4 प्लस 3 इंटू -2 डिव्हिजिबल बाय 2. सो 4 प्लस मायनस -6 डिव्हिजिबल बाय 2 that is -2 upon 2. 2 1 जा 2 that is equal to -1. So -1 and -2 are the coordinates. Now second equation. -x is equals to 4. आता याच्यामध्ये सिंपल आहे. याच्यामध्ये जर दोघं व्हेरिएबलच्या ठिकाणी कोएफिशियंट असले तर आपल्याला जास्त विचार करावा लागतो. आता इथे एक सिंगल व्हेरिएबल आहे फक्त एका व्हेरिएबलला कोएफिशियंट आहे. मग आपण काय करणार y ची व्हॅल्यू अज्युम करू x ची व्हॅल्यू फाइंड करू. आता y ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली आपण तर इथे आपल्याला काय भेटणार 3 इंटू 0 मायनस x इज इक्वल्स टू 4. मग 3 0 जा 0 होईल म्हणजे -x इज इक्वल्स टू 4 मीन्स x इज इक्वल्स टू -4. So our first coordinate -4 and 0. आता y ची व्हॅल्यू जर आपण 1 घेतली तर 3 1 जा 3. So 3 into 1 minus x is equals to 4. So 3 minus x is equals to 4. Minus x is equals to 4 आणि प्लस 3 तिकडे गेल्यावर होईल -3. So minus x is equals to 1. So x is equals to -1. So -1 and 1 is our second coordinate. आता जर सपोज y ची व्हॅल्यू आपण 2 घेतली तर 3 into 2 minus x is equals to 4. So 6 minus x is equals to 4. So minus x is equal to 4 आणि 6 तिकडे गेल्यावर -6. So minus x is equals to -2. So x is equals to. आता हे आपण कोऑर्डिनेट्स काढले. आता ग्राफ प्लॉट करू. आता फर्स्ट इक्वेशन साठी आपण ग्राफ प्लॉट करू. तर पहिला कोऑर्डिनेट काय 2, 0 म्हणजे x ऍक्सिस वर 2 आणि y ऍक्सिस वर 0 म्हणजे हा. तर सेकंड 5 आणि 2 x ऍक्सिस वर 5 आणि y ऍक्सिस वर 2 म्हणजे हा. त्यानंतर x ऍक्सिस वर -1 आणि y ऍक्सिस वर -2. आता हे तिघही पॉइंट आपण जॉईन करू. It is for the equation 2x minus 3y is equals to 4. आता सेकंड इक्वेशन चे कोऑर्डिनेट्स -4 आणि 0. x ऍक्सिस वर -4 आणि हा 0. -1 आणि 1 x ऍक्सिस वर -1 आणि y ऍक्सिस वर 1 अँड x ऍक्सिस वर 2 आणि y ऍक्सिस वर पण 2 म्हणजे हा पॉइंट. आता यांना आपण जॉईन करू 1 2 3 पॉइंट्स. आता हे पॉइंट तुम्ही जेव्हा स्केलने जॉईन करणार आणि याला एक्सटेंड करणार तर ही इथं 8,4 ला एकमेकांना इंटरसेक्ट करते आणि हे असणार ह्या इक्वेशन साठीचं सोल्युशन. दॅट इज x, y इज इक्वल्स टू 8,4. हे बघा
आहे एक्झाम्पल्स लेंदी पण सोपे आहेत एकदम. त्याच्यामुळे सर्वांनी ग्राफ बुकवर व्यवस्थित प्रॅक्टिस करायची आहे आणि कोणाला काहीही अडचण आली तर मला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे आणि कमेंटमध्ये मला सांगत चला की तुम्हाला समजतंय की नाही समजतंय. जोपर्यंत तुम्ही मला सांगणार नाही तोपर्यंत मला आयडिया येणार नाही. त्याच्यामुळे तुमचा जो फीडबॅक आहे तो कमेंटवर देत चला. थँक्यू व्हेरी मच.